بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اسپیشل ٹی وی اسٹوڈیو سے مقامی معلومات کے ساتھ میں ہوں محمد سلیمان خان۔ وفاقی وزیر تعلیم رانا تنویر حسین نے کہا ہے کہ عوامی خدمت مسلم لیگ نون کا دوسرا نام ہے۔ ملک و قوم کی خدمت کا مشن لے کر چلے تھے جو انشاءاللہ جاری رہے گا۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے مرید کے علاقے ٹھٹا رگواں میں کارپٹ روڈ کی تعمیر اور گیس فراہمی منصوبے کے آغاز کے موقع پر کیا۔ شیخ امتیاز احمد کی رپورٹ میں تفصیلات جانتے ہیں۔ وفاقی وزیر تعلیم رانا تنویر حسین نے مرید کے علاقے ٹھٹا رگواں میں کارپٹ روڈ کے تعمیر اور گیس فراہمی کے منصوبے کا آغاز کر دیا۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین نے کارپٹ روڈ اور گیس فراہمی کے منصوبوں کی تختیوں کی نقاب کشائی کی۔ اس موقع پر عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ عمران خان کی فتنہ انگیزی اور شر انگیزی کی سیاست کو عوام مسترد کر چکے ہیں۔ آئندہ الیکشن میں عوام 4 سال تک تباہی پھیلانے والوں کو عبرتناک شکست دیں گے۔ عوام خدمت اور ملک کی خوشحالی کے لیے کام کرنے والوں کو آگے لے کر آئیں گے۔ رانا تنویر حسین کا کہنا تھا کہ خزانہ خالی ہونے کے باوجود عوامی فلاح و بہبود کے منصوبوں پر کام جاری ہے جو پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے۔ وفاقی وزیر تعلیم رانا تنویر حسین نے کہا کہ خود آئین کی پاسداری کا درس دینے والے عمران خان کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ 4 سالوں میں جس طرح آئین کی دھجیاں اڑائی گئیں اور اسمبلی سے افراتفری میں ایک وقت میں 37 قوانین پاس کرائے گئے، اس وقت عمران خان کی اخلاقیت کہاں تھی؟ پی ٹی آئی والے دیکھتے جائیں کہ آگے ہوتا ہے کیا۔ انجمن بہبود مریضاں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال جھنگ کا اجلاس ہوا جس کی صدارت سابق چیئرمین بلدیہ الحاج شیخ نواز اکرم نے کی۔ جھنگ سے بیورو چیف عمران گل کی رپورٹ میں تفصیلات جانتے ہیں۔ انجمن بہبودی مریضاں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال جھنگ کا اجلاس زیر صدارت الحاج شیخ نواز اکرم سابق چیئرمین بلدیہ منعقد ہوا۔ اجلاس میں سید مبشر حسن شیخ ارباب، مار رمضان، ناصر خان، میڈم زرینہ، یوسف بھٹی، واجد حسین، ڈاکٹر ریاض نول سمیت دیگر ممبران نے شرکت کی۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ سوسائٹی کی طرف سے عنقریب ڈی ایچ کیو اسپتال جھنگ میں فری آئی کیمپ لگایا جائے گا جس میں مستحق مریضوں کے آپریشن، لینز اور ادویات مفت دی جائیں گی۔ اسپتال میں داخل مریضوں کے لواحقین خواتین کے لیے نماز کی جگہ بنانے کا اعلان اور رعایتی قیمتوں پر مستحق مریضوں کے لیے لیب ٹیسٹ، فری میڈیکل کیمپ، شہری علاقوں میں فری ڈسپینسریوں کا قیام اور بچوں کے وارڈ میں ادب دستیاب میڈیسن اور انجیکشن سوسائٹی کی طرف سے فری دیے جائیں گے۔ فری طبی سہولیات دینے کا مقصد صرف اور صرف زیر علاج غریب اور مستحق مریضوں کی بروقت طبی امداد ہے تاکہ ان کی قیمتی جانیں بچائی جا سکیں۔ شیخ نواز اکرم کا کہنا تھا کہ انسانیت کی خدمت کے ناطے مستحق اور غریب مریضوں کی طبی امداد سوسائٹی کی جانب سے بلا تفریق جاری رہے گی۔ آئی جی پنجاب کے حکم پر پولیس لائن چنیوٹ میں جنرل پریڈ کا انعقاد کیا گیا۔ ضلع بھر سے پولیس افسران، ایلیٹ فورس، ٹریفک پولیس، لیڈی اہلکاروں نے بھی حصہ لیا۔ امجد شہباز بھٹی کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھیے۔ پولیس لائن چنیوٹ میں پولیس اہلکاروں کے ٹرن آؤٹ ڈسپلن کو بہتر بنانے کے لیے جنرل پریڈ کا انعقاد کیا گیا۔ پولیس کے چاقو چوبند دستوں نے مارچ پاسٹ کرتے ہوئے سلامی دی۔ سینئر افسران نے جنرل پریڈ کا معائنہ کیا اور ٹرن آؤٹ چیک کیا۔ پولیس افسران اور جوانوں کو ٹرن آؤٹ مزید بہتر بنانے کی ہدایت کی گئی۔ اس موقع پر افسران اور جوانوں کو اپنے فرائض منصبی نیک نیتی اور ایمانداری سے سر انجام دینے کی ہدایت کی گئی۔ معصوم شہریوں کی قاتل ڈور کی بذریعہ ٹرین سمگلنگ کی کوشش ناکام۔ ایس ایچ او ریلویز پشاور کینٹ نے اسٹیشن کے پارسل آفس میں چھاپا مار کر سینکڑوں پتنگیں اور ڈور برآمد کر لی۔ کارٹن فیصل آباد کے لیے بک کرائے گئے تھے۔ ریلوے پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ چنیوٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی فیصل آباد ڈویژن کا اجلاس منعقد ہوا۔ پی پی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ چیئرمین بلاول بھٹو کی قیادت میں آئندہ عام انتخابات میں پی ٹی آئی کو تاریخی شکست دیں گے۔ مہر عبد الرحمان طاہر سیال کی رپورٹ دیکھیے۔
चनियोट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैसलाबाद डिवीजन का इजलास हुआ, जिसमें डिविजनल ओहदेदारान, जिला सदूर, जनरल सेक्रेटरीज, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरीज, सिटी सदूर, सिटी जनरल सेक्रेटरीज ने शिरकत की। इस मौका पर डिविजनल सदर सैयद इनायतुल्लाह शाह का कहना था कि इमरान खान ने मुल्क को मुआशी बदहाली का शिकार कर दिया था। जाली जमहूरी निजाम लाने वाले पीटीआई के टोले ने मुल्क के अवाम को महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत और दीगर मसाइल से दोचार किया, जबकि आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी मुल्क के अवाम को दरपेश मसाइल और मुआशी बहरान से निकालने के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा कर रहे हैं। इजलास में ज़िमनी और आइंदा आम इंतखाबात के हवाले से तैयारी का जायजा और उम्मीदवारान के चुनाव के हवाले से लाहे अमल तैयार किया गया। मीटिंग्स भी करें, मोबिलाइजेशन भी करें, कन्वेंशन भी हों हमारे डिवीजन में वर्कर्स के, और जो ज़िमनी इलेक्शन है ख़ास तौर पे जो अनाउंस हो चुका है फैसलाबाद में 2 सीटों का, तो उसके लिए भी जो इनपुट्स हैं, जो सिस्टम है हमारा कैंपेन का, उसके लिए भी डिस्कस होगी। ये हमारे यहाँ कोई एक गलत जो पॉलिसी बन गई है, ये पसंद नापसंद की, ये हमारे एक साबिक वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो चाहते हैं कि मैं वज़ीर आज़म नहीं रहा तो कोई भी ना रहे, तो उन्होंने गैर कानूनी तौर पर अपनी पसंद पे 2 असम्बलियों को डिज़ाल्व करवाया है, जो मेरे नज़दीक तो सरासर गलत और इलीगल है। लेकिन चूंकि फिर भी हम उस प्रोसेस का हिस्सा हैं सियासत का, हमने उसको, अगर इलेक्शन होते हैं तो फिर हमने उस इलेक्शन में जाना है। तो मैं सबको अपने ज़िले के और बाकी जो स्टेक होल्डर हैं हमारे यहाँ तशरीफ रखते हैं, सबको कहता हूँ कि वो अपनी अपनी आरा से हमें नवाजें, और ख़ास तौर पे जो हमारा 2 हलकों का इलेक्शन है फैसलाबाद का, उसको भी सारे डिस्कस करें और उसमें सारे अपने सपोर्ट और कैंपेन में उसका भी हिस्सा बने। इस मौका पर मुकर्रीन का कहना था कि आइंदा इंतखाबात में पीटीआई को तारीखी शिकस्त देंगे और मुल्क में हकीकी जमहूरी निज़ाम को बहाल करेंगे। छांगा मांगा में डाकू बेलगाम, ताजिर और शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार। मेन चूनिया छांगा मांगा रोड पर 2 डाकुओं की गन पॉइंट पर वारदात। पैम्पर्स होलसेल डीलर से दिन भर की जमा पूंजी लूट ली। असलम बाबर की रिपोर्ट में तफसीलात जानते हैं। छांगा मांगा में डाकू बेलगाम, जबकि ताजर और शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो गए। मेन चूनिया छांगा मांगा रोड पर 2 डाकुओं ने गन पॉइंट पर वारदात के दौरान पैम्पर्स होलसेल डीलर से 77,000 छीन लिए। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि दोनों डाकू वारदात के बाद बआसानी फरार हो गए। डकैती की इत्तला पुलिस को दी गई। थाना सिटी पुलिस ने मौका पर पहुंचकर जाए वारदात का जायजा लिया और मुकदमा दर्ज करके डाकुओं की तलाश शुरू कर दी। शहरियों का कहना है कि छांगा मांगा में डाकू 1 हफ्ते के दौरान ताजरों से लाखों रुपए लूट चुके हैं, जबकि पुलिस बेबस दिखाई देती है। अल्लाह काम नोटिस ले। शकरगढ़ में भारत की जानिब से आया नायाब नस्ल का सांबर हिरन जंगल से भटक कर मौजा पिंडी सैया पहुंच गया। सैकड़ों शहरी हिरन से खेलते रहे। जान बचाते हुए हिरन जोहड़ में धंस गया। रेस्क्यू वालों ने पकड़कर महकमा वाइल्ड लाइफ के हवाले कर दिया, जिसे आज अदालत में पेश किया जाएगा। शोबे अबलागियात इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर के तलबा और तालबात के वफ्द ने प्रोफेसर डॉक्टर वाजिद खान की क़यादत में लाहौर प्रेस क्लब का दौरा किया। लाहौर प्रेस क्लब के सेक्रेटरी अब्दुल मजीद साजिद और ज्वाइंट सेक्रेटरी हसन तैमूर झक्कड़ ने वफ्द का इस्तकबाल किया। इस मौका पर तलबा और तालबात ने क्लब के मुख्तलिफ शोबाजात देखे और काम के तरीक़ाकार और कारकर्दगी के बारे में मालूमात हासिल की। लाहौर प्रेस क्लब ने ग्लोबल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के ताउन से मेंबरान और उनके अहले खाना के लिए इंसदादे मंशियात और जहनी अमराज के हवाले से मेडिकल कैंप का एहतमाम किया। मेडिकल कैंप में डॉक्टर जफर इकबाल, डॉक्टर शुएब जफर, माहिर नफ्सियात कमल हसीब, डॉक्टर हुमा खान, डॉक्टर तानिया असलम और दीगर ने शिरकत की।
اور میڈیکل کیمپ میں شرکت کرنے والے مریضوں کی کاؤنسلنگ کی۔ اس موقع پر مفت ادویات فراہم کی گئیں۔ لاہور پریس کلب کے صدر اعظم چودھری اور سیکرٹری عبدالمجید ساجد نے گلوبل ویلفیئر آرگنائزیشن کی جانب سے میڈیکل کیمپ کے اہتمام پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ سیکرٹری فوڈ پنجاب کی فلور ملز کے خلاف کارروائیاں۔ ضلع وہاڑی میں فلور ملز ایسوسی ایشن کی کال پر مالکان نے فلور ملز کو تالے لگا کر گندم کی پسائی روک دی۔ سیکرٹری فلور ملز ایسوسی ایشن وہاڑی شیخ محمد حسین کا کہنا ہے کہ کل سے ضلع بھر میں آٹے کی فراہمی بند کر دی جائے گی۔ محمد اشرف کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھیے۔ سیکرٹری فوڈ پنجاب کی فلور ملز کے خلاف کارروائیاں۔ وہاڑی میں فلور ملز ایسوسی ایشن کی کال پر وہاڑی میلسی بورے والا سمیت ضلع بھر میں ہڑتال۔ مالکان نے فلور ملز کو تالے لگا کر گندم کی پسائی روک دی۔ سیکرٹری فلور ملز ایسوسی ایشن شیخ محمد حسین کا کہنا ہے کہ کل سے ضلع بھر میں فلور مل سے آٹے کی فراہمی بند ہوگی۔ شیخ محمد حسین، جنرل سیکرٹری ڈسٹرکٹ فلور مل ایسوسی ایشن وہاڑی، پچھلے چند دنوں سے سیکرٹری فوڈ کے ساتھ فلور مل ایسوسی ایشن پنجاب کا ناروا سلوک چل رہا ہے۔ اسی حوالے سے تنازع شدت اختیار کیا ہوا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، چھوٹے چھوٹے ایشو پہ ملیں بند ہو رہی ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ایس او پیز کے ساتھ جو قانوناً بنتا ہے وہ کریں آپ، لیکن ملیں ناجائز بند کی جاتی ہیں، تھریٹ کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے پوری فلور مل ایسوسی ایشن پنجاب آج سپلائی دی ہے انہوں نے منڈے کی، اور کل سے انشاءاللہ تعالیٰ پورا پنجاب ہڑتال پہ ہوگا جب تک مذاکرات مطالبات پورے نہیں ہوتے ہمارے۔ ہم فلور مل ایسوسی ایشن کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے، کیونکہ آگے ہی لوگ آٹے کے حصول کے لیے در ذلیل ہو رہے ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں، ہماری ایسوسی ایشن بھی چاہتی ہے کہ مذاکرات کریں، لیکن سیکرٹری فوڈ صاحب جو ہیں وہ بڑی سخت رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں، لیکن عوام کے ساتھ ہیں ہم۔ آج بھی ہم نے آٹے کی سپلائی دی ہے، اگر آج انشاءاللہ مذاکرات ہو جاتے ہیں تو کل سپلائی دیں گے، اگر نہیں ہوئے تو کل سے غیر معینہ مدت کے لیے ہڑتال ہوگی۔ ضلع بھر کی فلور میلز بند ہونے سے وہاڑی میں کل آٹے کے شدید ترین بحران کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ فلور میلز مالکان کا کہنا ہے کہ وہ مذاکرات کے ذریعے مسائل کا حل چاہتے ہیں۔ پاکستان کے اداکار، صداکار اور ہدایت کار ضیاء محی الدین اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی زندگی پر مبنی ایک اسپیشل رپورٹ دیکھیے۔ ضیاء محی الدین 20 جون 1933 کو پیدا ہوئے۔ وہ پاکستان کے معروف اداکار، پروڈیوسر، ڈائریکٹر اور ٹی وی نشریاتی مقرر رہے، جو اپنے سارے کیریئر کے دوران پاکستانی اور برطانوی سینما میں نمودار ہوتے رہے۔ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، میں نے سمجھا تھا کہ تو ہے تو رخشاں ہے حیات، تیرا غم ہے تو غم دہر کا جھگڑا کیا ہے، تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو ثبات، تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے۔ ضیاء محی الدین 13 فروری 2023 کو 91 برس کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ضیاء محی الدین برطانوی ہند میں لائل پور، جو کہ حالیہ فیصل آباد پاکستان کا شہر ہے، 20 جون 1931 کو پیدا ہوئے۔ ان کے والد خادم محی الدین تدریس کے شعبے سے وابستہ تھے اور انہیں پاکستان کی پہلی فلم تیری یاد کے مصنف اور مکالمہ نگار ہونے کا اعزاز حاصل تھا۔ زندگی سے ڈرتے ہو، زندگی تو تم بھی ہو، زندگی تو ہم بھی ہیں، آدمی سے ڈرتے ہو، آدمی تو تم بھی ہو، آدمی تو ہم بھی ہیں۔ پاکستان ریلویز پریم یونین کے مرکزی صدر شیخ انور کا کہنا ہے کہ حکومت دیگر محکمہ جات کی طرح ریلوے ملازمین کی تنخواہوں میں بھی اضافہ کرے۔ بھارت کا ریلوے نظام حکومتی سرپرستی کی وجہ سے پاکستان کی نسبت بہت ترقی کر چکا ہے۔
जबकि वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक रेलवे की बहाली के लिए रात दिन कोशां हैं। इन ख्यालात का इजहार शेख अनवर ने स्पेशल टीवी से बातचीत के दौरान किया। पाकिस्तान रेलवे भी जो है इसी मुल्क का एक हिस्सा है और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह 75 साल में इस मुल्क के हुक्मरानों ने पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ा किया है, वो ही हालात पाकिस्तान रेलवे के हैं। तो पाकिस्तान रेलवे की ज़बूं हाली किधर से शुरू किया जाए और किधर से ख़त्म किया जाए, तो आप ये देखें कि आज हालात ये हैं कि आज मजदूरों को तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं हैं। तो इसकी क्या वजह है? आप देखें कि पाकिस्तान रेलवे तो पाकिस्तान का ही हिस्सा है ना। सेक्रेटरीट के मुलाजमीन को बर वक्त तनख्वाहें मिलती हैं और दीगर अदारों के मुलाजमीन को, पुलिस को बर वक्त मिल जाती है। सेक्रेटरीट के मुलाजमीन को बर वक्त मिलती है, नहीं मिलती तो रेलवेज के मुलाजमीन को नहीं मिल्ती। मैंने तो कभी नहीं सुना कि जनाब आमदन से मशरूत किया जाता है किसी अदारे को, रेलवे को मशरूत किया गया है। ये जुल्म है, ये ज्यादती है। मैंने नहीं कभी पाकिस्तान में सुना कि किसी सेनेटर की तनख्वाह लेट हो गई हो या किसी MNA की लेट हुई हो। अशराफिया के अल्ले तल्ले आज भी जारी है। अक्टूबर 2022 के अंदर भी आप देखें ना जी, ऑर्डर डाला जाता है पाकिस्तान के अंदर 150 जदीद तरीन कारें मर्सिडीज आ रही हैं, 1 अरब से ज्यादा की पेमेंट की गई है। तो इन सारे कामों के लिए पैसे हैं। ये 3 माह के इलेक्शन होने हैं, उनके लिए भी हुकूमत 40-50 अरब रिलीज कर रही है। नहीं कर रही तो पाकिस्तान के कौमी अदारा जो एक वहादत की लामत है, उसके लिए इनके पास पैसे नहीं है। और आपने बड़ी अच्छी बात की कि इंडिया की, तो मैं आपको बताऊं मेरे भाई, इंडिया में ये हुआ है कि 1999 में वहां पर एक पॉलिसी बनती है, अदारे पॉलिसी से चलते हैं। एक पॉलिसी बनाई जाती है कि जनाब हम हर साल 25 साल तक इंडियन रेलवे में 1000 अरब रुपया डालेंगे, जो कि 2024 में मुकम्मल होगा। और उनकी हुकूमत हर साल अपने अदारे में 1000 अरब रुपया डाल रही है, उसकी बुनियाद पर अदारे चलते हैं। पाकिस्तान रेलवे को तो सिर्फ ये 35 अरब की ग्रांट मिलती है। और मुझे तो आज तक 38 साल की जिंदगी में ये नहीं पता लगा कि पाकिस्तान रेलवे जो है दफाई अदारा है, फलाई अदारा है, कमर्शियल अदारा है। हम आप लोगों को, साथियों को जो है ना 80% डिस्काउंट देते हैं, हम टीचर्स को देते हैं, नर्सिस को देते हैं, हम तालिब इल्मों को देते हैं। मैंने तो कभी नहीं सुना कि पाकिस्तान बाबला किसी मस्जिद को बत्ती फ्री देता हो। तो जब वो नहीं करते तो ये फिर हमें तो ये हम क्यों ये सारी मराद लोगों को देते हैं? अब इस अदारे को बहाली का सिर्फ एक ही हल है, वो ये हल ये है कि ट्रेड यूनियंस के नुमाइंदों को साथ बिठाया जाए। रेलवे की ब्यूरोक्रेसी बुरी तरह नाकाम हो चुकी है, हमारे हुक्मरान बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं। अब रेलवे को बेल आउट पैकेज मिलेगा तो रेल चल सकेगी, अदरवाइज रेलवे दिन ब दिन क्लैप्स हो, बिल्कुल क्लैप्स। ख्वाजा साद रफीक जो है हमारा दोस्त है, हमारा साथी है, भाई है, इसी लाहौर शहर से वो हमने बनता है, हमारे साथ जदोजहद भी करते रहे हैं। वो स्टूडेंट्स लाइफ के अंदर बड़ा एनर्जेटिक आदमी है, कमिटेड, आपने जिस फील्ड में भी होगा वो कमिटेड होता है। 2013 में पहली दफा वो रेलवे वजीर बना तो उसे लूटी पुटी रेलवे मिली थी बलोर साहब के दौर की, और उस टाइम जो रेलवे की आमदन थी वो सालाना 13 अरब थी। उसने हमारे साथ राब्ता किया, उस टाइम हमारे सदर थे आफत सलमान भट्ट साहब। बैठ के एक मुशावरत की गई और एक स्लोगन बनाया गया, रेल की बहाली मजदूर की खुशहाली। हमने ये नहीं कहा कि मजदूर की बहाली रेल की खुशहाली, हमने कहा मजदूर तब बहाल होगा जब रेलवे खुशहाल है। उसके बाद क्या हुआ कि जब रेलवे को छोड़कर ख्वाजा साहब जाता है 2018 में, तो रेलवे की आमदन 55 अरब थी। तो आप खुद देखिए कितने अच्छी तरह छोड़कर गया। लेकिन उसके जाने के बाद जनाब शेख रशीद साहब हमारे वजीर मिल गए, अल्लाह माशाल्लाह झूठों के बेताज बादशाह। जो ट्रेन लाहौर से पिंडी जाती थी उसका नाम होता था लावा, उसका सर सैयद एक्सप्रेस, जब वापस आती थी उसका नाम होता था कायद आज़म एक्सप्रेस। तो कह दिया मैंने ट्रेनें चला दी। उसके बाद हमारे दूसरे वजीर आ गए, हमारे आजम स्वाति साहब। अब आप देखें, लोगों को इज्जत देनी चाहिए। उसने आके कमेटी रूम में बैठकर क्या कहा कि अब रेलवे के मुलाजमीन को WAT मीन्स विदाउट इंक्रीमेंट सजा होती है हमारी, वो नहीं मिलेंगी, ये हथकड़ियां लगाएंगे। तो फिर अल्लाह का भी निजाम है कि रेलवे के मुलाजिम तो आज भी बाइज्जत खड़ा है आपके सामने, लेकिन हथकड़ियां तो फिर आजम स्वाति को लगी है। इन्होंने रेलवे का बेड़ा गर्क कर दिया है। इनको पता नहीं है रेलवे एक जो है कोई बसों का अड्डा नहीं है, रेलवे मल्टी टेक्निकल अदारा है। असल तो इसको खलवाड़ा जो हुआ 1993 से शुरू हो गया था, जब इस रेलवे के
जो चेयरमैन है DMG ग्रुप से आना शुरू हो गए थे। देखिए साफी का काम साफी कर सकता है, दूसरा आदमी नहीं कर सकता, लेकिन ये जो चेयरमैन बाहर से आना शुरू है, डे बाय डे ये दायरा खत्म हुआ। और अब देखिए ख्वाजा साद रफीक साहब बड़ी जान मार रहे हैं, ट्रेन भी चलाई है, लेकिन वसाइल नहीं है, पैसा नहीं है, तनख्वाहों के लिए पैसा नहीं। एक हल है, इन वजीरों का, इन मेंबरान असम्बली का, इन अशराफिया के फौरी तौर पर जो है इनकी तनख्वाहें बंद कर दी जाएं, इनसे गाड़ियां छीन ली जाएं, 2500 सीसी से ज्यादा मुल्क के अंदर गाड़ियों पर पाबंदी लगा दी जाए। ईरान जहां पर पेट्रोल पैदा होता है वहां पर तो पेट्रोल की राशन बंदी है। चाइना और जापान जैसे मुल्कों में गाड़ी खरीदना मुश्किल काम है, कहना बताना पड़ता है कि आपको गाड़ी की क्या जरूरत है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक एक आदमी के पास 10-10 गाड़ी है, तो ये कब तक? मैं तो कहता हूँ IMF को चाहिए कि ये कभी नजर मारे ना इस्लामाबाद में प्रेसिडेंट हाउस के ऊपर या प्राइम मिनिस्टर हाउस के ऊपर, तो IMF वाले इनसे कर्जा मांगना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही ऐसे इनके प्लाजे और इनकी बिल्डिंगें, जो लोग लाहौर में स्कूटर में फिरा करते थे आज उनके दुबई में टावर है, तो ये कब एहतसाब होगा? अगर मुल्क को संवारना है तो 47 से लेकर आज तक के जितने हुक्मरान हैं इनसे रिकवरी की जाए, इनकी जो बाहर के बैंकों में पैसा है वहां से मंगवाया जाए, पाकिस्तान के हालात ठीक हो जाएंगे। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।